Applications of definite integration. First of all, the meaning of definite integration. If we have given a function y equal to f of x, integration of the function within the specified range of values. Means here, if we consider about the difference between definite and indefinite integration, in case of indefinite integration, a complete function is to be integrated for complete or on its complete domain. But here, for definite integration, consider is the graph of the function f of x, that is y x. Integration of this function on its complete domain from minus infinity to plus infinity for all values of x is the indefinite integration. But for definite integration, we have to select only some part, some portion of that function to integrate. त्या फंक्शनचा काही पोर्शन फक्त आपण सिलेक्ट करत असतो इंटिग्रेशनसाठी. मीन्स हियर कन्सिडर this one is the point, that is suppose x equal to a, and this one is another point at which x equal to b. Integration of this function f of x from a to b, only this much portion is integrated, then the integration is said to be definite integration. म्हणजे त्या फंक्शनची एक फिक्स डेफिनाइट व्हॅल्यू आपण किंवा फिक्स डेफिनाइट रेंज फक्त आपण इंटिग्रेट करतोय. That type of integration is the definite integration. A function is integrated from for the values x equal to a to x equal to b, आणि हे इंटिग्रेशन आपण लिहित असतो इंटिग्रल फ्रॉम ए टू बी, ए आणि बी या व्हॅल्यूज एक्सच्या फ्रॉम ए टू बी एफ ऑफ एक्स इंटू डी एक्स, जो कुठला कर्व आहे तो एफ ऑफ एक्स इंटू डी एक्स. And in this one, if suppose integration of f of x, indefinite integration, is phi of x, definite integration solve कसं केलं जातं, f of x इंटिग्रेशन जर phi of x असेल indefinitely, म्हणजे समजा sin x इंटिग्रेशन मायनस cos x, cos x इंटिग्रेशन sin x, x रेज टू एन इंटिग्रेशन x रेज टू एन प्लस वन अपॉन एन प्लस वन. आधी त्याला इनडेफिनाइट मेथडनी सॉल्व करायचे आणि मिळालेल्या या इनडेफिनाइटच्या व्हॅल्यूमध्ये अपर लिमिट आणि लोअर लिमिट म्हणजे या एक्सच्या व्हॅल्यूज. x equal to a is called lower limit of integration and x equal to b is called upper limit of integration. In this one, the value of this phi of x, substitute x equal to upper limit, that is phi of b minus phi of a. x च्या जागी आधी अपर लिमिट सबस्टिट्यूट करायचं आणि त्यातून x च्या जागी लोअर लिमिट सबस्टिट्यूट करून सबट्रॅक्शन. यात कॉन्स्टंट ऑफ इंटिग्रेशन c ची आवश्यकता नसते, बिकॉज द फायनल रिझल्ट वी आर ऑलरेडी गेटिंग इन टर्म्स ऑफ कॉन्स्टंट. So here, if integration of f of x, indefinite integration, is phi of x,
then phi of b minus phi of a will be the value of this integration. This is the usual process to evaluate the integration of f of x from a to b. And this one, what will be the region in this one to represent the section between b and a. समजा आपण एक नॉर्मली या ठिकाणी हा ओरिजिन आहे असं काहीतरी केलं. बी मायनस ए म्हणजे कोणता पोर्शन? बी मायनस ए म्हणजे कुठला पोर्शन? ओबी मायनस ओ ए म्हणजे कुठला पोर्शन? ओबी मायनस ओ ए म्हणजे कुठला पोर्शन? ए बी. ओबी म्हणजेच मायनस ओ ए म्हणजे हा पार्ट स्किप केला, शिल्लक काय राहतो? इथे पण आपण फाय ऑफ बी मायनस फाय ऑफ ए घेतोय. सिमिलर टू दॅट रिलेटेड टू वाय जरी आपण कन्सिडर केलं, ही व्हॅल्यू, this value is phi of b and this value is phi of a. म्हणजे या ठिकाणी अशा पद्धतीने एवढी व्हॅल्यू आहे phi of b पूर्ण, आणि इथपर्यंतची व्हॅल्यू आहे phi of a. मग जर आपण हा पार्ट स्किप केला तर हा पर्टिक्युलर सेक्शन या ठिकाणी शिल्लक राहतो. फाय ऑफ बी मायनस फाय ऑफ ए म्हणजे त्या फंक्शनचा पर्टिक्युलर पोर्शन, एवढाच पोर्शन या ठिकाणी रिप्रेझेंट होईल. या फंक्शनचा एवढाच पोर्शन फाय ऑफ बी मायनस फाय ऑफ ए, आणि फाय ऑफ बी म्हणजेच या ठिकाणची व्हॅल्यू फंक्शनची फाय ऑफ ए म्हणजे, आणि फाय ऑफ बी म्हणजे या ठिकाणची व्हॅल्यू. कंप्लीट फंक्शन आपण कट केलं, त्याचा कोणता पोर्शन ठेवला? फक्त फाय ऑफ ए आणि फाय ऑफ बीच्या मधला पोर्शन ठेवला. म्हणजे व्हर्टिकली पण एवढाच पार्ट राहतोय, हॉरिझॉन्टली पण ए बी एवढा सेक्शन शिल्लक राहतोय. This definite integration of any function f of x from a to b, its geometrical meaning will be the area enclosed by the curve f of x, then the line x equal to a, x equal to b and x axis. या चार जणांनी एनक्लोज केलेला एरिया म्हणजेच असतो इंटिग्रल a to b f of x into dx. That is the first application of this definite integration. Area bounded by or area enclosed by the curve y equal to f of x, the line x equal to a, x equal to b and x axis. या सर्वांनी एनक्लोज केलेला एरिया म्हणजेच इंटिग्रल a to b f of x into dx, किंवा त्यालाच आपण y into dx असं लिहू शकतो. म्हणजे हे इंटिग्रेशन ज्योमेट्रिकली काय रिप्रेझेंट करतं? एरिया एनक्लोज्ड बाय this curve y of x, x equal, this line is x equal to a parallel to y-axis, x equal to b, this one is a line parallel to y-axis, x equal to b, and x axis म्हणजेच y equal to 0.
चार जणांनी एनक्लोज केलेला बाउंडेड जो एरिया आहे तो एरिया म्हणजेच इंटिग्रल ए टू बी एफ ऑफ एक्स इंटू डी एक्स. मीन्स हिअर we can consider now the particular area of the function, that is area bounded by the curve y equal to f of x, x equal to a, x equal to b, and x axis. Area bounded by the curve y equal to f of x, म्हणजे हा पूर्ण कर्व x equal to a ही लाईन पॅरलल टू y axis, x equal to b ही लाईन आणि x axis यांच्या इंटरसेक्शन पॉइंट्स पासून बाउंड झालेला जो एरिया आहे that is equal to integration of a to b y into dx. पण y म्हणजेच काय? y म्हणजेच f of x, so we can write here integration of a to b f of x into dx. This one is the region or area bounded by the curve x equal to a, x equal to b, and x axis. Now here, instead of equation in terms of y equal to f of x, if we have given the equation as x equal to f of y, in that case we have to integrate the function with respect to y. But now here we'll get the different area for that one. यासाठी आपल्याला एरिया डिफरंट मिळेल. हा एरिया कुठल्या प्रकारचा असेल बघा. फर्स्टली कन्सिडर a particular curve like this. In this one, is the point between which we have to make the integration. Now, for this one, if we have to find the area bounded by the curve and y-axis, म्हणजे आता आपल्याला area bounded by the curve and y-axis towards y-axis, दोन्ही डायग्राम केअरफुली लक्षात घ्या. कर्व आपण सिमिलर ठेवलेला आहे, पॉइंट्स पण अशाच प्रकारे आहेत, पण डिफरन्स काय दोन्ही ठिकाणी? पहिल्या ठिकाणी एरिया बाउंडेड आहे कर्व आणि एक्स ऍक्सिस मधला एरिया. आता कर्व आणि वाय ऍक्सिस मधला एरिया. इन दिस केस म्हणजे क्वेश्चन मध्ये असेल फाइंड द एरिया बाउंडेड बाय द कर्व वाय ऍक्सिस, या दोन्ही मधला एरिया आपल्याला फाइंड करायचा आहे. नो डाऊट या ठिकाणी ह्या ज्या दोन लाईन्स आहेत त्या पॅरलल टू एक्स ऍक्सिस आहेत, त्यामुळं याचं इक्वेशन हा पॉइंट सी पॉइंट डी
तेव्हा त्याला आपण ए आणि बी कन्सिडर करू शकतो. इक्वेशन ऑफ दिस लाईन विच इज पॅरलल टू एक्स ॲक्सिस अँड इंटरसेक्ट द वाय ॲक्सिस ॲट सी, त्याचं इक्वेशन काय येईल? वाय इक्वल सी. आणि या लाईनचं इक्वेशन इक्वल टू डी. देन area bounded by the curve. कर्व मात्र आता या ठिकाणी y इक्वल टू एफ ऑफ एक्स नाही घेता येणार, त्याऐवजी काय घ्यायला लागेल? x इक्वल टू एफ ऑफ वाय. म्हणजे जरी आपल्याला देताना क्वेश्चन मध्ये y इक्वल टू एफ ऑफ एक्स या स्वरूपात कर्वचं इक्वेशन दिलेलं असेल आणि असं विचारलं असेल फाइंड द एरिया बाउंडेड बाय द कर्व अँड वाय ॲक्सिस, तर अशा वेळी त्या कर्वचं इक्वेशन आपल्याला x इक्वल टू एफ ऑफ वाय मध्ये आधी कन्व्हर्ट करून घ्यावं लागेल. Means here area bounded by the curve x equal to f of y, y equal to c, y equal to d, and y axis is equal to integral c to d x into dy. पण x म्हणजेच f of y, so that is f of y into dy. Likewise, we can find the area bounded by the curve and x-axis, area bounded by the curve and y-axis. These are just the fundamentals. Depending on example, bounded curve and x-axis असेल तर इक्वेशन कुठल्या स्वरूपात पाहिजे? y इक्वल टू एफ ऑफ एक्सच्या स्वरूपात. त्यानंतर जर समजा कर्व आणि वाय ॲक्सिस या दोन्ही मधला एरिया आपल्याला फाइंड करायचा असेल तर अशा वेळी इक्वेशन पाहिजे x इक्वल टू एफ ऑफ वाय या फॉर्ममध्ये. पहिल्या प्रकारचा एरिया फाइंड करत असताना लिमिटिंग व्हॅल्यू या एक्सच्या पाहिजेत. मायनर ऑब्झर्वेशन्स इम्पॉर्टंट आहेत. प्रॉब्लेम सॉल्व्ह करत असताना हे लिमिट्स कसे तयार झाले हे क्वेश्चन मध्ये प्रत्येक वेळी डायरेक्ट दिलेले असतील असं नाही. हे लिमिट्स कसे तयार झाले हे एक कन्फ्युजनचा पार्ट राहतो. एरिया बाउंडेड बाय द कर्व अँड एक्स ॲक्सिस असेल, इंटिग्रेशन येणार विथ रिस्पेक्ट टू एक्स आणि ह्या ज्या लिमिटिंग व्हॅल्यूज आहेत त्या एक्सच्याच पाहिजेत. एक्स इक्वल टू ए, एक्स इक्वल टू बी. एरिया बाउंडेड बाय द कर्व अँड वाय ॲक्सिस असेल तर इंटिग्रेशन येईल विथ रिस्पेक्ट आणि विथ रिस्पेक्ट टू वाय असल्यामुळे लिमिटिंग व्हॅल्यू सी आणि डी या व्हॅल्यूज कुणाच्या पाहिजेत? वायच्याच व्हॅल्यू पाहिजे. So these are the two results from the applications. Take down then.
then consider now the two curves are given. And we have to find area enclosed by the two curves. This one is suppose one of the curve y equal to f1x, f2x, and y equal to f1x. f1 of x आणि f2 of x असे दोन फंक्शन्स किंवा दोन डिफरंट कर्व्स दिलेले. या दोन कर्व्सनी बाउंड केलेला एरिया आपल्याला फाइंड करायचा. आता यासाठी काय करणार, पहिल्यांदा जर आपण लाइन्स पॅरलल टू y ऍक्सिस कन्सिडर केल्या, तर यात जो फर्स्ट कर्व आहे y इक्वल टू f1 ऑफ x हा आहे समजा पॉइंट ए आणि हा आहे सपोज पॉइंट बी. x इक्वल टू ए टू x इक्वल टू बी हे पॉइंट दिलेले. फक्त एकच कर्व पहिल्यांदा कन्सिडर करा, y इक्वल टू f1 ऑफ x. area bounded by this curve y equal to f1x, x equal to a, x equal to b and x axis यांनी बाउंड केलेला एरिया काय असेल, इंटिग्रेशन ऑफ हा f1x आहे आणि हा f2x आहे दुसरा. f1x यांनी बाउंड केलेला एरिया this curve x equal to a, x equal to b and x axis यांनी बाउंड केलेला जो एरिया आहे तो असेल हा एरिया. This one is the area bounded by the curve. हा एरिया आपण कसा घेणार, इंटिग्रेशन ऑफ a to b f1 of x into dx. This is what area bounded by the curve y equal to f1 of x, x equal to a, x equal to b and x axis. हा जो समोर पूर्ण एरिया दिसतोय तो एरिया म्हणजेच इंटिग्रल a to b f1 of x. त्यानंतर हा आहे सपोज सेकंड कर्व y इक्वल टू now this one is the second curve x equal to a, x equal to b and y equal to f of x. यांनी बाउंड केलेला जो एरिया असेल तो एरिया म्हणजेच हा पर्टिक्युलर पोर्शन आपण या ठिकाणी डिनोट करू शकतो. This one is the area bounded by the curve f2x. Second curve ने बाउंड केलेला एरिया, that is integration of
A to B F2 of X. This is area bounded by the curve F2 of X, X equal to A, X equal to B and X axis. हे दोन्ही area separately find केले. Now our requirement is to find the area enclosed between the two curves F1 of X and F2 of X. F1 of X आणि F2 of X या दोन कर्व्सनी एनक्लोज केलेला एरिया आपल्याला फाइंड करायचा आहे. काय होत आहे F1 ऑफ X न फाइंड केलेला आधी पूर्ण एरिया म्हणजे हा पूर्ण येलो कलरचा सेक्शन, त्यामधून हा शेडेड पोर्शन जर मायनस केला तर शिल्लक राहतोय तो एरिया enclosed by the two curves. Means here area enclosed by the two curves F1 of X and F2 of X. आता इथे X ॲक्सिस Y ॲक्सिस डझंट मॅटर, आपल्याला दोन कर्वनी एनक्लोज केलेला एरिया फाइंड करायचा आहे. हीच प्रोसेस आपण टुवर्ड्स Y ॲक्सिस पण घेऊ शकतो. पण टुवर्ड्स Y ॲक्सिस जरी घेतली, समजा आपण अशा पद्धतीने लाइन्स पॅरलल टू X ॲक्सिस घेतल्या, विथ रिस्पेक्ट टू Y जरी फाइंड केलं तरी काय होणार आहे, एका कर्वच्या एरियामधून दुसऱ्या कर्वचा एरिया मायनस केला तर आपला मिळणारा एरिया कोणता असणार आहे, एनक्लोज्ड एरियाच असेल. म्हणजे यात विथ रिस्पेक्ट टू X विथ रिस्पेक्ट टू Y जास्त मॅटर होत नाही, कारण दोन कर्वनं एनक्लोज केलेला एरिया आपला फाइंड करायचा आहे. तो टुवर्ड्स X ॲक्सिस असला काय किंवा टुवर्ड्स Y ॲक्सिस असला काय, दोन कर्वनं एनक्लोज केलेला एरिया फाइंड करायचा. त्यामुळे विथ रिस्पेक्ट टू X किंवा विथ रिस्पेक्ट टू Y दोन्हीपैकी कुठल्याही रिजन मध्ये आपण तो फाइंड करू शकतो. मग एरिया एनक्लोज्ड काय असेल, इंटिग्रल A टू B F1 ऑफ X इंटू dx मायनस इंटिग्रल A टू B F2 ऑफ X इंटू dx. आता हे दोन्ही डेफिनेट इंटिग्रेशन्स ज्यांचे लिमिट सेम आहेत A टू B, इंटिग्रेशन विथ रिस्पेक्ट टू X आहेत आणि दोन्हीमध्ये सबट्रॅक्शन आहे. म्हणजेच आपण याला एका इंटिग्रेशन मध्ये कंबाईन करू शकतो. इंटिग्रल A टू B F1 ऑफ X मायनस F2 ऑफ X इंटू dx. F1 ऑफ X मायनस F2 ऑफ X इंटू dx. यामध्ये कुठलं फंक्शन ग्रेटर आहे कुठलं फंक्शन लेस आहे डायरेक्ट इक्वेशन वरून आपण नाही आयडेंटिफाय करू शकता. त्यामुळे पॉसिबल आहे ही व्हॅल्यू निगेटिव्ह पण येईल, बट एरिया एनक्लोज्ड विल नेव्हर बी निगेटिव्ह. त्यामुळे जी काही फायनल व्हॅल्यू मिळेल त्याचं आपल्याला मॉड्युलस घेणं आवश्यक राहील. एरियाच्या कोणत्याही प्रॉब्लेम मध्ये, व्हॉल्यूमच्या कोणत्याही प्रॉब्लेम मध्ये निगेटिव्ह रिझल्ट जरी आला तरी आपल्याला फायनल रिझल्ट हा त्याचे मॉड्युलस घेऊन पॉझिटिव्ह मध्ये कन्वर्ट करायचं. नाउ हियर दिस वन विल बी द एरिया एनक्लोज्ड बाय द टू कर्व्स F1 ऑफ X अँड F2 ऑफ X. म्हणजे दोघांचं फक्त सबट्रॅक्शन डायरेक्ट आणि त्याचं इंटिग्रेशन. पण यात सगळ्यात इम्पॉर्टंट आहेत हे लिमिटिंग पॉइंट्स A आणि B. A आणि B काय पाहिजेत, दीज शुड बी द इंटरसेक्शन पॉइंट्स ऑफ टू कर्व्स. कारण दोन्ही इंटिग्रेशनसाठी या व्हॅल्यूज सिमिलर पाहिजेत A टू B, तरच ते कंबाईन होणं पॉसिबल आहे. आणि या दोन व्हॅल्यूज सिमिलर कधी असणार, ज्यावेळी हे A आणि B दोन कर्वचे इंटरसेक्शन पॉइंट असतील त्याच वेळी. म्हणजे या टाईपचे क्वेश्चन्स सॉल्व्ह करत असताना फर्स्ट रिक्वायरमेंट असेल आपली, अशा टाईपच्या क्वेश्चन मध्ये A आणि B च्या व्हॅल्यू दिलेल्या असतीलच असं नाही, जर दिलेल्या असतील तर नो प्रॉब्लेम. पण जर व्हॅल्यू दिलेली नसतील तर आधी त्या दोन कर्वचा इंटरसेक्शन पॉइंट्स फाइंड करायचे.
म्हणजेच ते दोन कर्वचे इक्वेशन सायमल्टेनियसली सॉल्व करायचे. विल गेट द इंटरसेक्शन पॉइंट्स आणि त्या इंटरसेक्शन पॉइंटचे फक्त एक्स कोऑर्डिनेट घेतले तर विथ रिस्पेक्ट टू एक्स, वाय कोऑर्डिनेट मिळाले आपल्याला तर विथ रिस्पेक्ट टू वाय इंटिग्रेट करावं लागेल. पण त्यासाठी दोन्ही फंक्शन्सचं कन्वर्जन पुन्हा एक्स इक्वल टू एफ ऑफ वाय मध्ये करावं लागेल. म्हणजे एक्स मध्ये असलो आपण तर फंक्शन पण एक्स मध्ये पाहिजे, लिमिटिंग व्हॅल्यूज पण एक्सच्याच. फंक्शन वायच्या स्वरूपात असेल तर इंटिग्रेशन पण विथ रिस्पेक्ट टू वाय आणि व्हॅल्यूज पण वायच्याच घ्यायच्यात, लिमिटिंग व्हॅल्यूज पण वाय कोऑर्डिनेट्स. So here likewise we can find the area enclosed by the two curves y equal to f1 of x, area enclosed by two curves f1 of x and f2 of x is equal to integral a to b f of x, f1 of x minus f2 of x into dx, where a and b are x coordinates of intersection points of two curves. यामध्ये काही ठिकाणी पॉसिबल आहे एक कर्व आणि एक लाईन यांचं इंटरसेक्शन असू शकतं, त्यांनी पण एरिया एनक्लोज केलेला असू शकतो. Likewise this one is the third value.